can hear me. My name is Jonathan Davis, John Davis for short, and I'm the Assistant Director for Asia at PillNet's Hong Kong office. So PillNet is one of the consortium members, which is a group of NGOs that helps put together the this conference. And I just have to say, this is a group effort and no one organization can pull this off. And so I just want to, say on behalf of all the consortium members, a huge thanks to all of you for joining, other members for participating as well. But my role here is to welcome you to the session and to tell you a little bit about what we're going to hear about. So the session you've joined here is Business Law, Ethics, Rule of Law, and Access to Justice. It's a virtual training series, and we have a great team with us here today. Two facilitators. I think the first is the man who needs no introduction. That's Bruce Lasky, co-founder and co-director of Babsicle, partner at Atlanta Lawyers. He's also joined by Nui Forlasim, legal fellow at Babsicle, who studied political science from the Faculty of Law and Political Science at the National University of Laos. Welcome, Nui. We're glad to have you. We're also joined by some team members from White and Case. I was very happy to see White and Case here. They are great pro bono partners in Asia, and I see them. I've worked with them, and I see their name come up a lot. So glad to have Ji Yang Lim and Nina Win from White and Case. We also have as co-presenters Cherry Siravong from Babsicle, project assistant, and also Nana Kitty Yavong, the Lao CLE project manager. Great to have Babsicle join us. And the last two, finally, we have Kampan Pangvilai, who is a student at the National University of Laos and the Faculty of Law and Political Science. And we also have Vongsavan Sulinthon, a student at the National Institute of Justice. So I apologize for mispronouncing your names. I'll hand it over to the facilitators now. Thanks a lot. Oh, and finally, before I forget, at the very end of the session, you'll find the magic word. So make sure you don't miss that. Over to you. Wonderful. Thanks, John. And as John said, this is a real demonstration of how this has always been a collaborative effort by all of us together. We think back to the first conference that was held in 2012 and onward. And I think collaborations are, just has been a theme when we talk about institutionalization. And John, you did actually better with the Lao names than I do, and I live here. So yeah, so hats off to you. So everyone, thank you so much for being here. This is I think a really quite exciting session, and I think a useful session. It's going to focus on a pro bono initiative. We talked about at the pro bono conference, if you were part of it, we talked about the buffet of foods that goes into pro bono, and how there's so many different ways to do pro bono. And if people say, oh, I don't do pro bono because I don't know how, or I don't have any access to do it, it just means they're not looking, because there's so many ways to do it. And what we're going to demonstrate over this next couple of hours is a real great example of this. So as I said, I'm Bruce Lasky. I'm one of the directors of Babsicle and also Atlanta Lawyers. We have had one of our partners for many years is the international law firm called White and Case. And I want to give you a little bit of background into the development of this seminar series, a little bit of a background into the development of this seminar series. So it puts it in perspective. And then what's going to happen is throughout the next couple hours, we're going to demonstrate parts of this seminar series, how it was done, why it was done. We're going to actually take you through a couple of the, a little bit of the activities, the evaluation, and such. But most importantly, I want to connect it back into pro bono and connect it into access to justice. This is the Access to Justice Exchange, and this is also a great example of pro bono. So when COVID kicked in, a number of our international law firm partners, including White and Case, they contacted us and they said, hey, we're looking at the buffet of foods and we need to find a food that we could eat
We need to find a food that we can eat, but that will allow our team members in different offices to actually be safe from COVID. And we said, no problem. We have a great idea. What we're going to do is we're going to use what we call the silver linings, and we'd like to work with you and develop out a seminar series. At the same time, we were working and we are working in Laos, and we're working with a number of law teaching institutions, including the National Institute of Justice, the Faculty of Law and Political Science, and the Faculty of Law and Administration. And some of the things that were being told to us by our law teaching institutions was that they really wanted students to get exposed to business law and good practices in business law. Laos is an amazingly developing country, and the need for business law and proper business law it's vital. And at the same time, we wanted to make sure that we weren't just teaching people about how to do business in an unethical way. We wanted to make sure that if we were going to talk about business law, we needed to talk about it within the scope of how business law helps a country to develop, and how it also is done ethically, and how it also helps to guarantee rule of law and access to justice. So what we did was we got together with White & Case, and we said, how about over the next half a year, we come up with topics, and we have members of your different offices. You put together a team, we worked on topics together, and we come up with a team and topics, and we can deliver this virtually to our partners in Laos, to all 6 law teaching institutions in Laos. We would have it translated, interpreted into Lao as you're delivering it, and everybody would be safe. You'd have great pro bono work, and you'd be eating off that pro bono buffet. And we would really be demonstrating to the students and law teachers and others really great information about business law, access to justice, rule of law, ethics, and at the same time also demonstrating good teaching methods and virtual teaching methods that would be interactive. So that's the background of how this came out. And with that, we got together with our White & Case team. It was a process. It was a process it took literally the whole process from the first time we talked about it to the end was more than a year. But I will tell you, it went fast. That year went fast, and we did amazing stuff. So with that, I'm going to turn this over to some of our Babsicle team members. The first one is going to be Nui, because she's going to talk to you a little bit about the topics that were picked. Now, our Babsicle team members are from Laos. This is the first time for many of them for them to be presenting in an international conference like this. So they're a little bit more comfortable presenting in Lao language. Although I believe they could do this in English. They've been so magnificent over the last forever now. And with all I'm going to give them a bye, and I'm going to let them do this in Lao. So if you don't speak Lao language or not so great, make sure you go down to the bottom and go on to either English or there's Myanmar language. I guess we have to, and with that, I'm going to turn this over to Nui, where she's going to tell you a little bit about the topics that were picked and the sessions. Nui, over to you. ก้าวขอขอบใจเนาะสำหรับท่านบูธที่ว่าได้ก้าวเปิดเกี่ยวกับหัวข้อของเราเนาะซึ่งว่าหัวข้อของเรานี่เนาะเราจะเว้าถึงกฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณของทางด้านกฎหมายหัวข้อใหญ่ของเรานี้ดังกล่าวนี้เนาะจะถูกแบ่งออกเป็น5หัวข้อย่อยซึ่งว่าในบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นหยังเราจึงจำเป็นจะต้องแบ่งออกเป็น5หัวข้อย่อยเนาะทั้งๆที่เราก็มีหัวข้อใหญ่อยู่แล้วหัวข้อใหญ่เราก็ระบุชัดเจนว่าเราสิเว้าถึงกฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณทางด้านกฎหมายแต่ทางเราเองเนาะทางBabsicleเองแล้วก็ทาง White & Case เองเนาะก็ได้มีการอบรมปรึกษาหารือกันผ่านของประชุมกันหลายครั้งเนาะเพื่อให้เราอยากได้หัวข้อที่ว่ามันสอดคล้องเข้าถึงกับกฎหมายธุรกิจและอยากเป็นการเปิดมุมมองให้กว้างขวางเติมสำหรับผู้เข้าร่วมให้เห็นถึงว่า
มันยังมีอีกหลายๆอันหลายๆหัวข้อที่ว่ามันเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายธุรกิจเนาะเดี๋ยวเส้นว่าหัวข้อย่อยเนาะที่เฮามีกันหลักๆคือ5หัวข้อนั้นหัวข้อที่1จะเป็นหัวข้อที่เว้าถึงเกี่ยวกับจุดประสงค์ของกฎหมายธุรกิจเจ้าสำหรับหัวข้อที่2มันเว้าถึงการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายและขั้นตอนการบริหารเวียกงานนิติธรรมที่ว่าเหมาะสมสำหรับหัวข้อที่3แม่นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกความหัวข้อย่อยตัวที่4เนาะแม่นเว้าถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและหัวข้อย่อยตัวที่5เฮานี้เว้าถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษย์สากลเนาะตามมาตรฐานสากลซึ่งว่าทั้ง5หัวข้อนี้เนาะถ้าเฮาฟังเบิ่งอาจจะบ่สอดคล้องกับกฎหมายธุรกิจกับจรรยาบรรณแต่ว่าเวลาที่เฮาเข้าฝึกอบรมแล้วเฮาเว้าถึงเว้าถึงหัวข้อหลักจุดประสงค์ของมันแล้วเนาะมันจะมีความเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายธุรกิจเนาะตัวอย่างเช่นว่าหัวข้อที่1ที่เฮาเว้าถึงว่าจุดประสงค์ของกฎหมายธุรกิจเนาะหัวข้อดังกล่าวโดยขออนุญาตให้ทางของเลขาnextสไลด์เลยเนาะสไลด์ต่อไปในหัวข้อที่1เนาะที่เฮาเว้าถึงจุดประสงค์ทั่วไปของกฎหมายธุรกิจเนาะสำหรับหัวข้อนี้เฮาได้ถูกจัดขึ้นแล้วก็ฝึกอบรมขึ้นเนาะในครั้งวันที่10อยู่เดือน11และเป็นปี2021เป็นช่วงปีกายนี้เนาะหัวข้อดังกล่าวเนาะเฮาสิมุ่งเน้นเว้าถึงความหมายของกฎหมายธุรกิจความสำคัญและหน้าที่ต่างๆของกฎหมายธุรกิจและนอกนั้นเฮายังได้เว้าถึงธรรมชาติของกฎหมายธุรกิจที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ปรับให้เข้ากับสภาพการในแต่ละช่วงในแต่ละระยะสมัยไปเนาะสำหรับหัวข้อที่2แม่นเว้าถึงการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายและขั้นตอนการบริหารเวียกงานที่เหมาะสมเนาะสำหรับหัวข้อนี้เนาะเราได้จัดขึ้นในครั้งวันที่9เดือน12ในปี2021เช่นเดียวกันหัวข้อดังกล่าวเราสิมุ่งเน้นไปถึงลักษณะของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายเราสิเว้าไปถึงว่าผู้ใดที่ว่าติดพันกับการที่อยู่ใต้ติดพันกับการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายและเป็นหยังสายพัวพันระหว่างกฎหมายธุรกิจเนาะแล้วก็เว้าถึงการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมนี่มันจึงมีความเชื่อมโยงกันอันนี้เฮาก็อยากให้ผู้เข้าร่วมของเฮาได้รับรู้และก็ได้เข้าใจถึงตัวนี้ว่าทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นหรือว่ากฎหมายใดๆหรือว่าผู้ที่ดำเนินธุรกิจบ่ว่าจะเป็นผู้ที่ดำเนินเป็นพนักงานอหยังก็ตามทุกคนล้วนแล้วแต่ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ต้องได้เคารพกฎหมายเนาะบ่มีไผที่ว่าจะอยู่เหนือของกฎหมายเจ้าสำหรับหัวข้อที่3เนาะที่เว้าถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกความหัวข้อนี้เองเนาะแม่นเฮาจัดขึ้นอยู่ในปี2022เฮานี้ในช่วงต้นปีเดือน1เนาะวันที่10หัวข้อดังกล่าวเนาะเฮาจะเว้าถึงจรรยาบรรณของทนายความหน้าที่ต่างๆของทนายความต่อลูกความเฮาเว้าถึงความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์แล้วก็เฮาเว้าถึงว่าเมื่อใดที่ว่าทนายความเองเนาะสามารถปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกความได้เนาะอันนี้เฮาก็อยากจะให้ผู้เข้าร่วมเฮาที่ได้รับรู้แล้วก็ได้เปิดกว้างได้เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวด้วยผู้นำเสนอจากที่ว่าผู้ที่มีประสบการณ์แล้วจากทาง White and Case เพิ่นก็ได้มานำเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมเฮาเนาะซึ่งว่าสำหรับหัวข้อที่4เนาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อดังกล่าวนี้เฮาได้แบ่งออกเป็น2ภาคเนาะคือภาคที่1และภาคที่2สำหรับภาคที่1นี้เฮาจะได้มีการฝึกอบรมหรือว่าเป็นการบรรยายกันในครั้งวันที่10เดือน2ในปี2022และสำหรับภาคที่2แม่นเฮาได้บรรยายกันในครั้งวันที่14เดือน3ปี2022ซึ่งว่าทั้งหัวข้อเนาะทั้งภาคที่1และก็ภาคที่2นี้เขาจะมุ่งเน้นเว้าถึงความซื่อสัตย์และสุจริตแล้วก็เว้าถึงความแตกต่างบางคนอาจจะคิดว่าความซื่อสัตย์และความสุจริตนี้มันคือกันเนาะแต่ที่จริงแล้วทั้ง2อย่างนี้มันค่อนข้างที่ว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะขออนุญาตยกตัวอย่างคือความซื่อสัตย์สุจริตเนาะนั่นหมายถึงว่าเฮาซื่อสัตย์ต่อบุคคลต่างๆเนาะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เนาะแต่ว่าความสุจริตความแตกต่างของซื่อสัตย์สุจริตมันจะแตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อยคือว่าความสุจริตนี้เฮาซื่อสัตย์แล้วเนาะท่านยกตัวอย่างถ้าเป็นการกระท
กรณีที่ว่าเราได้กระทำการใดหนึ่งแล้วเรารู้แล้วว่าเราเฮ็ดผิดเนาะเราจะบ่รอท่าให้ผู้อื่นมาเห็นความผิดพลาดของเราแต่เราจะไปบอกคนอื่นหรือว่าบอกหัวหน้าเนาะว่าหัวหน้าข้อยเฮ็ดสิ่งดังกล่าวนี่ผิดเด้อมันผิดอยู่บอนนี้แล้วข้อยจะต้องได้แก้ไขแนวนี้แล้วก็แนะนำวิธีแก้ไขให้เพิ่นเนาะอันนี้จะหมายถึงความสุจริตซึ่งว่าสำหรับความสุจริตแล้วเนาะมันจะมีความหมายที่ลึกซึ้งหลายกว่าความซื่อสัตย์เนาะแล้วนอกนั้นแล้วเนาะเรายังมุ่งเน้นแล้วก็เว้าไปถึงว่าเป็นหยังการรักษาความซื่อสัตย์ความสุจริตในบอนเฮ็ดเวียกนี้มันจึงสำคัญและก็การวิธีหรือว่าวิธีที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ความสุจริตในนามที่ว่าเป็นทนายความสำหรับหัวข้อสุดท้ายเนาะที่ว่าเราได้มีการฝึกอบรมไปก็คือว่าถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษย์ตามมาตรฐานสากลหัวข้อดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ภาคเช่นเดียวกันคือภาคที่1และภาคที่2สำหรับภาคที่1เราจะได้มีการฝึกอบรมขึ้นในวันที่27เนาะอยู่ในเดือน4ปี2022และครั้งที่2ภาคที่2เองเราจะขึ้นในวันที่24เดือน5ปี2022สำหรับทั้งภาคที่1และก็ภาคที่2เนาะเราจะได้เว้าถึงความหมายความสำคัญของธุรกิจและก็สิทธิมนุษย์เราเว้าถึงความเกี่ยวข้องของธุรกิจและสิทธิมนุษย์ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันแนวใดรวมไปถึงทัศนะที่ว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเนาะแล้วก็เว้าถึงการจำแนกและก็มาตรฐานสิทธิมนุษย์ในองค์กรในบอนเฮ็ดเวียกเนาะอันนี้คือว่าจะเป็นคือเว้าทั้งหมดทั้งมวลทั้ง5หัวข้อที่ว่าเราได้มีการฝึกอบรมหรือว่าส่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมนั้นล้วนแล้วแต่ว่าสื่อถึงว่ากฎหมายของธุรกิจและก็มุมมองต่างๆของธุรกิจเนาะและก็ทางด้านจรรยาบรรณสำหรับต่อไปเนาะเราอาจจะได้ไปก้าวไปสู่ในขั้นตอนในหัวข้อต่อไปเนาะที่ว่ามีการเล่าถึงว่าอาจจะมีคำถามเนาะอันนี้จากทาง White and Case เราเดี๋ยวขอเชิญทางผู้นำเสนอจากทาง White and Case เราเลยเจ้า So our White and Case team, I think we're turning this over to you to demonstrate this is actually part of the training. So I think we're going to hand this to you and you can explain how you can actually apply this with people and then explain how this was actually part of, I think we did this in the first seminar. Over to you. Great, thanks, Wayne. Thanks, Bruce. Right, so we started the whole preparation for the seminar with 2 very basic questions. Right, you see them on the slides right now. And Ji Young, you're coming in a little bit. It may just be me, but maybe you can increase your volume slightly. Sure. Is it better now? Yes. Great. Right, so we started the preparation for the seminar with 2 very basic questions, which you can see on the slide right now. What are business law, ethics, and rule of law, and how do these concepts facilitate access to justice? And as Nui has helpfully spelled out earlier, we've broken it up to 5 various sessions. But essentially, we ask ourselves, what are business law, ethics, and rule of law? And we set out to answer this by going to some basic concepts that we studied in our school and come across in our practice of law. And very, very basically, we can say that business law encompasses various areas of law that are relevant to a business and how the business operates. And the rule of law is the foundation for the maintenance and development of peaceful, equitable, and prosperous societies. Everyone, especially lawyers, have a role to play in the development and maintenance of the rule of law. And ethics is something that lawyers come into contact all the time. It comes down to our obligation to do the right thing, whether it's by the courts, by clients, by opponents, or by the general public. And being a responsible lawyer for your client requires upholding basic duties of competence, skill, loyalty, and confidentiality. So you see, these concepts all have very
rather vague or very high-minded sort of connotations, and we had to distill it down to something that participants will be able to tap into and learn from. And we thought about how to do that. Maybe now pass over time to Nina on the second question on how do these concepts facilitate access to justice. And maybe Gian, can we put that question to the participants? Maybe we can put that out to people here. The question of how do business law ethics and rule of law facilitate? How does it facilitate access to justice? Yeah, thanks, Bruce. Yeah, perhaps we could get the participants to write down what they think of this question in the chat box, and yeah, and so see in the how chat box, yeah. Yeah. Perhaps we could give everyone maybe 30 seconds to think over the question and see how do business law, ethics, and rule of law sort of facilitate access to justice. Yeah, so which this is the broader question theme here, of, the question is, how does all this, how does it actually help to achieve access to justice? Business law, ethics, rule of law, how does it actually, help to achieve access to justice? Let's just put it in the chat, come up with a couple of ideas. Good. I mean, Pa says student understand more. So Pa, what's it? And John's great. John said it instills confidence, right? But Pa, what do you mean by students understand more? So how does that help to achieve access to justice if students understand more? Okay, so they understand more about what businesses need to respect. Okay, good. Others? Yeah, I think John hits the nail on the head. Instills confidence in the integrity of the rule of law, which is fundamental to all societies. Maybe I can speak instead of typing because I have I difficulty think you can typing. definitely speak, Pa. Yeah, thank you. you. I think it's a very good to have this kind of series for the students throughout, because this is not just for the student but also the teachers who has attended this series of workshops to understand more of business and human rights, how business can be implemented in the country itself, especially in Laos, and also when they in the right way, I would say, and when they graduate, become work in different sectors, whether in government of sectors or private sector, they're aware of what needs to be done in the correct way and respect human rights overall. Thank you. Back to you. Yeah, thank you, Pa. I think that ties in with something that we will talk about later, which is how it brings corporations into the fold and requires not just the government but society and companies to participate in the rule of law. I think the responses so far are pretty much on the point of how business law, ethics, and rule of law facilitate access to justice. Maybe we could offer our take on this, and I'll pass the time to Nina. Yeah, I think I agree with everything that Gian and people have responded here. I think that basic understanding of business laws and the various rights and obligations of each individual and corporate actors is the first step for people to have access to justice. Because if we're not aware of the rights that we have and the obligations that the other parties have towards us, I don't think that we will be able to understand, what we can do in certain situations. And therefore also, I think broadly speaking, if at the society level, if a lot of people, we have a critical mass of people who are aware of the rights and obligations that they have towards one another, and also we have good enforcement of the rules of law by government agencies, then that would facilitate access to justice to everyone.
Yeah, and I think that, thank you, Nina. And I think that, this is important because, when we talk about the work that we're doing, and we work a lot with universities, and we're focusing on legal education development, but we're very clear, we're not just looking at, again, it isn't just lawyers. We use the term legal service providers. So we're not just looking at making more legal service providers. Because look, we've been in many places where you can have amazingly smart lawyers and legal service providers, but they're not ethical. They're not ethical, right? So our goal here is not to make really brilliant people that are going to help steal from others and help companies steal and do the wrong thing. That's not the reason we're involved in the work all of us are doing. We're here to help in development in a positive way. And that means we want countries to develop. We want them to have lawyers and legal service providers, but we want them to operate ethically. And if they're working in businesses, we want to help. They're like the gatekeeper for the business. A lot of the in-house counsel that work for businesses, they're very persuasive. So I think what Pa was saying is very true. If we start with the students and also the teachers, and they're being trained on this, then they graduate out and they go work for a company that, they may say to the company, this is not on, we're not going to do this, or I'm going to go work somewhere else because what you're doing is not ethical. So we see this as a real important part, not just in the development of law and people that do law, but in law that really helps to achieve real access to justice through ethics and connecting into the business sector. So Nina and Jiyoung, maybe you could take us through then. So then how did we do this? I think you said we had to, before we started and throughout, we developed materials, didn't we? Yeah, thanks, Bruce. So we had to go about to the details, right? Which is how do we then develop the materials to address these two questions and bring these lessons to the students in a more concrete manner. And I think, the way we have gone about developing materials was, underlying all of it was, of course, a very close collaboration with your team, the Babsco team. And we have organized various calls to discuss lesson plans and the teaching methods to employ during our various series and sessions. So, all of the development also has a lot of credit to you and your team. But as we went about the preparation, we took a few steps. Each step was of the way. For example, we first developed proposals of lesson plans, which was reviewed by both our team and the Babsco team. And the slides were subsequently produced by our side based on these lesson plans. And Babsco team both helpfully translated slides and reviewed them generally for coherence, as well as developed detailed schedules for each individual sessions. Of course, internally, we conducted our own internal dry runs and rehearsals to make sure that presentation, we knew everything that was going to happen on the day itself, make sure everyone knew their goals and ensure there's a smoothness in the delivery. So on a very high level, that was basically the process that we took, both from the Point Case team and the Babsco team, to develop the materials for the session. And Jiyoung and Nina, let me ask you, because I have my ideas, but what was some of the challenges that you felt, as a team or individually that you were faced with when developing out these materials? I think personally, I had a few challenges in terms of getting up to speed with the material. I think, in our daily course of work, it's we don't often touch upon such topics on a day-to-day basis. So, we all had to take our time to read the materials, to do our own individual research, just to get ourselves up to speed on the latest developments and as well as what's the ongoing discourse for the particular topic that we're facing. And of course,
our point in case, we actually had a quite multi-jurisdictional and multinational team. Each team was encompassed lawyers and legal service providers across various countries. So we had to work around the more logistical side of things, which is getting everyone on the same call and liaising people during the pandemic across time zones and countries. But yeah, that's me personally. Not sure about Nina. So Jan, for you, it was getting up to speed, time, and then also working in team. What about for you, Nina? What do you think some of the additional challenges that you felt you may have faced or the team faced? Yeah, I think that for my team, for my session, one of the challenges was we were the first session to present, and we were a bit like unsure about the technology. So there were, like, for example, dual language channels. So a lot of tech challenges. And then another thing is we were trying to come up with materials that would relate to students in Laos. For example, we came up with a case study in relation to Vietnam because we thought that would be a good comparative study. So because the materials, most of us are qualified in common law jurisdictions, whereas Laos is a civil law jurisdiction. So there were some differences, and we were trying to, cater the material to kind of amend that to cater like the civil law participants. So I thought that was also challenging, from our team's perspective. Okay. And Nui, what about with you? Nui, what do you think, what was a challenge for you that you think we faced with the White and Case team in developing out the materials? สำหรับข้าพเจ้าแล้วเนาะในสิ่งที่ท้าทายที่ว่าเราได้เหตุการณ์ฝึกอบรมอย่างต่างๆมาเนาะสิ่งท้าทายหลักๆเลยคือแม่นเรื่องของการเวลาเรื่องเวลาในการฝึกอบรมซึ่งว่าเรามีเวลาฝึกอบรมแค่2-3 ชั่วโมงแต่เนื้อหาที่ว่าเราอยากสื่อสารให้นักเรียนให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจนั้นมีหลายหัวข้อและก็หลากหลายเนื้อในที่ว่าน่าสนใจที่ว่าเป็นเนื้อในที่สำคัญหลายที่เราอยากแลกเปลี่ยนและก็สื่อสารให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้แต่ว่าเนื่องจากเวลาของการฝึกอบรมเราค่อนข้างที่จะมีน้อยและก็จำกัดฉะนั้นเวลาที่ว่าเราได้มีการวางแผน So Nui says definitely the amount of time. I think we started the first time, we said it'd be about an hour and a half to 2 hours. And I think by the end, the sessions were going 3 hours because we had the actual materials and then we had all this question and answers. So we made it longer and longer. And we still didn't have enough time, right? We still didn't have enough time. But definitely time was time and fitting it all in. I would say we love the White and Case team. And you would give us materials that probably should have been taught in 3 weeks instead of 3 days. And we had to cut out a lot. All of it was important, but we then had to pick out the most important gems. And I think also we worked with you on how to make it interactive, rather than just have you stand there and lecture for 2 hours and kill people. And I think that was initially a bit of a challenge, but then I think as the teams went forward, they got, we all got much better at it. So, and I think, as Nina, what you said, the examples that were given, we wanted to look at relevant examples that would apply to Lao. But at the same time, I would say that, this type of curriculum really could be used in almost any country. You could just change out the examples, the ideas. And Nina, not to disagree, but I don't think it's about common law systems or civil code, because most of this is not about that. It's about ethics and business law. We just said we don't want you citing case law because maybe you do a little bit, but it's not so much about that. It really is about fundamental principles, and those fundamental principles exist in both civil code and common law countries. So not to disagree, but I disagree. And that's the great thing about this, and sometimes you came to and said, oh, we want to cite some cases. And we said, that's fine. And maybe some of the business and human rights, you wanted to cite some international law cases. And that's okay. But generally, I don't think it was so much about civil law or common law. It was really about really broad principles.
and then really good examples that we use. Okay, so we developed out these materials. And then, but we talked about also, and Pa puts it in there. We also had Pa, you want to share with that? So the timing issues? Yeah, thank you, Rose. Thank you, all the presenters and the trainers for this series. I would say another challenge, but it worked very well, is we try to figure out and try to make it very flexible for the students and the teachers to be able to attend all 6 law institutes throughout the country. And I think this is a very, very good thing that even it's a challenge, but be able to overcome that, because, you know, sometimes it's quite difficult to have all 6 attend at the same time. And also, of course, the busy schedule of the different lawyers in different places from writing case. Thank you. Yeah, I think what Pa says is very true. I mean, so we had writing case team members from so many offices, which were fabulous. And then I think you had Australia, you had Singapore, you had Tokyo, you had Jakarta. Where am I wrong? Vietnam. Yeah. No, so just and then of course coordinating with the students and trying to get people continuity, because the idea is that people would be able to attend at least most of the sessions, which was great. All right, so we did this, and then Jiang and Nina, we talked about, these were the materials, but then we talked about teaching methods. So can you take us on to the idea, because we needed to make sure that the teaching methods were not just going to be lecture, right? No, yeah, exactly. We couldn't just be sitting in front of the camera and just delivering lectures for 3 hours. I think that would have bored everyone to death. So maybe we could present the questions to the participants, and perhaps we could come up with some examples of what sort of teaching methods you think would have engaged our students in the various sessions, and what would have been best to do such. Yeah, so great. So this is what we're going to ask you to do. And I know we were thinking about dividing into groups, but maybe we could just do it by the chat. Think about this. We had students from throughout Laos. We had students from throughout Laos, 6 teaching institutions, six different places, right? And we wanted to develop this out in a way that it was interactive. And we were using Zoom, just like we're using Zoom now, okay? Luckily, people are more familiar with Zoom this year and later last year than they were when the COVID first came in, which is great. But maybe we could, yeah. So these were some of the examples of the teaching methods. But let me ask a question. And maybe some people can share. How did we do group discussion using Zoom? What was some of the ways that we did group discussion using Zoom? And what other teaching methods? So everybody do this, because you've all been on Zoom. Everybody just do this. Okay. So in the chat, write a teaching method that you think is doable using virtual training. Don't list lecture, because we understand lecture is fine. But what I'd like each person to do is just write one teaching method, not lecture, one teaching method that you think you can use virtually, and put it into the chat. One teaching method. You could write it in Lao or Myanmar language, that's fine. But one teaching method that you think we could use. Okay, and we're gonna count down. Okay, everybody, I want to see everybody like this. Okay, great. So I'm gonna count down from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and put it into the chat.
Great. Nina and Gian, you want to maybe go through the chat and see some of the things and see maybe if we use some of those? Sure. So, if we take a quick look at chat, I think most people have quite accurate in what they think is a teaching method. Polling, as Parth said, that's definitely one thing, and especially given the technology nowadays. It's so easy nowadays to use Zoom and poll the participants just to get a gauge of their understanding for the topic that we're currently facing, and we then tailor our presentation depending on how much people have expressed understanding of the topic. Role play, yeah, I think that's one way of doing it. I think that ties in with something that we do, which is case study. Though we use examples just to bring the concept into a more concrete light. Really helps to deliver the lesson when we start going through the factual matters, or rather the facts in the example, and then seeing how what we just discussed can be used in the particular fact pattern. We also So maybe we could put up the teaching methods, that some of the core methods that I think we used, and that others. So let's put up just the side, some of the core methods that I think we use. And I think at the end, we're going to talk about, yep. So we did a lot of this. It was harder to do role play with people in different places, but I think we probably should have used a bit more role play because we love role play. And at the end of this, we're actually going to talk about surveys, which are actually part of it. But these were some of the core things. These were easy. These were easy to use. We wanted to use simple stuff that we knew the White and Case team could handle. And we also knew that our students also would be able to handle. Nui, you have your hand up? เนาะอยากจะขอจะแลกเปลี่ยนเนาะคือสำหรับเวลาที่ว่าเฮาวางแผนการสิสอนเนาะทางเฮาเองเนาะเวลาเฮาฝึกออนไลน์เนาะสิ่งที่ท้าทายที่สุดของเฮาก็คือเฮาสิหาวิธีเฮาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมหรือว่าผู้รับฟังนั้นมีส่วนร่วมกับเฮาให้ได้หลายที่สุดและเฮาจะมีวิธีถ่ายทอดความรู้แนวใดเพื่อให้เขาเจ้านั้นเข้าใจในสิ่งที่เฮาจะถ่ายทอดนั้นได้ง่ายที่สุดซึ่งในแต่ละครั้งที่ว่าเฮาได้มีการวางแผนการสอนแล้วก็เฮาได้มีการเบิ่งเนื้อในทางทีมงานของแบบซิโคเองแล้วก็ว่า NCASE เองเนาะก็สิได้มีการปรึกษากันเวลาที่เฮาเฮ็ดแผนการสอนว่าหัวข้อดังกล่าวนั้นเฮาควรที่จะใช้วิธีการสอนแบบใดเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมนั้นเข้าใจหัวข้อของเฮาได้ดีที่สุดและบางครั้งเฮาอาจจะใช้เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาหรือว่าผู้เข้าร่วมนั้นได้ค้นคิดได้มีการแบ่งกลุ่มกันได้มีการโอ้ล้มสนทนากันเพื่อดึงดูดความเพื่อให้ส่งเสริมให้กับเจ้านั้นกล้าแสดงออกขึ้นมาเพื่อให้กับเจ้าได้มีการโชว์ความสามารถกับเจ้าได้มีการปรึกษาหารือกันในการแสดงความคิดเห็นหรือบางครั้งเขาอาจจะใช้เป็นรูปภาพเขาอาจจะซอกรูปภาพแล้วก็ถามผู้เข้าร่วมว่าผู้เข้าร่วมนั้นคิดแนวใดเข้าใจแนวใดกับรูปภาพดังกล่าวและมันมีความสอดคล้องแนวใดให้เข้ากับหัวข้ออันนี้ก็จะเป็นหลากหลายวิธีการสอนที่พวกเราได้นำใช้เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้มีส่วนร่วมและก็ได้เข้าใจถึงบทเรียนที่ว่าเราจะถ่ายทอดนั้นได้ง่ายที่สุด Yeah, yeah. Thanks, Nui. And as we said, also, a number of the White and Case team members have been trainers with us before. We have a CLE mock trial that we do with them, and some of the trainers hadn't done this before this way. And so this was new. And this has been our history of actually working with large law firms. Michael Gill from DLA Piper presented this weekend at the Pro Bono conference and talked about coming to Mandalay with us in 2013, first time. And he'd been doing pro bono work for years and an insurance lawyer forever, but he never really taught in a very structured way. And he came in and we worked with him on how to make lesson plans and fitting in the different teaching methods. And he's brilliant with it.
and we have the same experience now with so many of the White & Case team members, where they're not only really great lawyers, they've really developed into great trainers. So with this, we wanted to start with maybe some of the more basic teaching methods. But I think as this goes forward, and those that are involved in others will actually increase on these. But overall, we were really, really impressed with the way the White & Case team delivered this, and our Babsicle team helped to facilitate. With all the challenges that we had, with the language challenge, we had electricity challenges, we had time challenge, it was and scheduling, as we said. So fantastic. So we saw there were a lot of teaching methods and such. So, the question is, did this work? Did this work? And we thought it did. We were very happy with it. We're very eager to be doing this training in many different countries, along with White & Case and other partners. We could change the case scenarios and such. But maybe I think I'm going to pass it to Nui, because I think we can hear from a couple of the students to see what they got out of it, because I want to see if we can check, and if in fact we actually achieved some of what we were trying to do. So Nui, maybe over to you, and maybe over to our two students from Lao, okay? So สำหรับในวิธีการสิสอนคือที่ดังที่เราได้กล่าวไปนะว่าวิธีการสิสอนของเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบหลักๆแล้วเราจะเห็นในเรื่องของการบรรยายจากผู้นำเสนอเพียงแต่ฝ่ายเดียวเนาะบางครั้งสิ่งนี้ก็อาจจะดีและก็เหมาะสำหรับบางหัวข้อแต่ว่าในบางหัวข้อการบรรยายนั้นก็บ่เป็นเพียงสิ่งที่เพียงพอแล้วเขาก็อาจจะได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพิ่มเติมและนอกจากนั้นเนาะคือในมื้อนี้เองเนาะเขาก็มีผู้เข้าร่วมอยู่2อย่างผู้เข้าร่วมอยู่2คนหรือว่า2ท่านเนาะที่ว่าเคยเข้าร่วมการฝึกอบรมนำเฮามาและมื้อนี้เพิ่นก็สิได้มาแลกเปลี่ยนนำเฮาว่าหลังจากที่เพิ่นเข้าร่วมนำเฮาไปแล้วเพิ่นเข้าร่วมหัวข้อใดแน่เพิ่นได้ประโยชน์อย่างแน่จากการเข้าร่วมดังกล่าวได้นำไปปรับใช้แนวใดแล้วก็ได้เว้าถึงความรู้สึกของเพิ่นว่าเพิ่นเข้าร่วมแล้วเพิ่นรู้สึกแนวใดแน่เนาะเดี๋ยวขอเชิญเป็นทางจากนักศึกษาเนาะคำปานคำป่านรบกวนออกมาอยู่ห้องธรรมดาบ่ต้องเข้าซ่องภาษาได้เลยโดยได้ยินบ่โดยได้ยินแล้วโดยสบายดีเนาะข้าพเจ้าเองเนาะก็เคยได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อกฎหมายธุรกิจมาก่อนเนาะแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้าก็อยากมาเว้าในหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเนาะก็ซึ่งมี3หัวข้อหลักๆหัวข้อทำอิฐเนาะก็จะเป็นหัวข้อที่1ซึ่งมีว่าการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายของกฎหมายธุรกิจเนาะเพิ่นก็จะเว้าอันรัฐทำอิฐก็คือกฎหมายแม่นหยังซึ่งกฎหมายแม่นระบบที่ประกอบไปด้วยระเบียบหลักการต่างๆที่พัฒนาขึ้นเพื่อรัดปรับใช้ผูกพันการประพฤติให้สิทธิ์กำหนดพันธะและก็บังคับใช้มาตรการแก้ไขโดยบทลงโทษสร้างสถาบันและก็ระบบกฎหมายแม่นมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เฮ็ดเวียกร่วมกันซึ่งผู้ที่เฮ็ดเวียกร่วมกันเนาะจะมีศาลนิติบัญญัติและก็สภาตำรวจและก็แผนกยุติธรรมเนาะแล้วก็อันลักที่2ในหัวข้อนี้เนาะจะแม่นกฎหมายธุรกิจหันแม่นหยังกฎหมายธุรกิจก็คือ
ซึ่งจะความเอาขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะตัวอย่างเนาะอันกฎหมายการทางสัญญาบ่กฎหมายบริษัทหรือกฎหมายวิสาหกิจกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันการค้าแล้วก็กฎหมายอาญาเนาะแล้วก็กฎหมายทรัพย์สินกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ซึ่งอันดับที่3ในหัวข้อนี้เนาะก็แม่นเป็นหยังกฎหมายธุรกิจน่ะจึงมีความสำคัญเนาะซึ่งกฎหมายธุรกิจมีความสำคัญอย่างว่ากฎหมายธุรกิจน่ะส่งผลกระทบต่อทุกโครงเขตของการเฮ็ดกิจกรรมใดหนึ่งแล้วก็เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมธุรกิจใดหนึ่งจำเป็นต้องได้เข้าใจว่ากฎหมายและกำหนดสิทธิ์ให้เฮาแนวใดมีพันธะและหน้าที่หยังเดที่ให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ธุรกิจเข้าใจเลิกซึ้งขึ้นกว่าเก่าสามารถบริหารความเสี่ยงได้โดยเข้าถึงการปฏิบัติสิทธิ์และพันธะหน้าที่ต่อธุรกิจ1ว่ามีแนวใดนั้นธุรกิจดังกล่าวสามารถนำใส่กฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเมื่อมีความต้องการดังต่อไปนี้1เมื่อเฮ็ดสัญญาหรือซื้อสินค้าและการบริการใน2มีการซื้อหรือการให้เช่าทรัพย์สิน3สร้างต่างแดนดำเนินธุรกิจ4เฮ็ดธุรกรรมกับสถาบันการเงิน5การระดมทุนหรือการกู้ยืมเงินแล้วหัวข้อที่2เนาะที่ข้าพเจ้านะและเขาร่วมก็คือการคุ้มครองและคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินบริหารเวียกงานยุติธรรมที่เหมาะสมอันนี้เนาะอันรับทมิตก็คือการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายและจรรยาบรรณต่างๆก่อนอื่นเบิดก็จะว่าจรรยาบรรณนี่แม่นหยังซึ่งจรรยาบรรณนี่เนาะก็แม่นหลักคุณธรรมโดยเฉพาะแม่นสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือยั่งยืนอยู่ในกลุ่มเฉพาะใดหนึ่งในโครงเขตหรือรูปการปฏิบัติเฉพาะใดหนึ่งแล้วคุณค่าทางด้านจรรยาบรรณของคนเฮาน่ะแม่นมาจากปัจจัยเนาะหรือว่าจะมาจากปัจจัยภายในและภายนอกปัจจัยภายในก็จะประกอบมีครอบครัวบ่เป็นการศึกษาบ่ศาสนาหรือว่าหมู่เพื่อนที่เฮาอยู่นำเนาะแล้วก็อื่นๆซึ่งปัจจัยภายนอกก็จะมาจากกฎระเบียบอยู่บนเฮ็ดเวียกบ่แล้วก็คำตัดสินของศาลหรือว่าจะเป็นมาตรฐานของบุคคลเนาะแล้วก็อันดับที่2จะเป็นหรือว่าง่ายๆก็ข้อ2เนาะจรรยาบรรณนะที่บังคับทนายความและบุคคลอื่นนี่แม่นนี่คือแนวใดเนาะก็ซึ่งจรรยาบรรณที่บังคับใส่กับทนายความหั่นล่ะจะประกอบนี้1แม่นปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกความได้รับผลประโยชน์สูงสุด2มีความไม่ประสงค์3นึกถือเวียกงานบริหารด้านความยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สร้างผลประโยชน์แล้วก็ต่อไปแม่นมีหน้าที่แจ้งต่อศาลเพื่อพยานและกล่าวคำตัวตอนที่ให้การซึ่งว่าคำตัวนั้นจะส่งผลดีต่อรูปคดีของตนก็ตามอันที่4เนาะตั้งหน้าให้ผู้คนและชุมชนผู้ที่ผ่านมาที่ว่าถูกจำแนกนะย้อนเป็นบุคคลกลุ่มน้อยหรือจำแนกบ่ให้เข้าถึงศาลแล้วโดยหัวข้อที่3เนาะเขาจะมาบอกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ลูกความของตนได้รับผลประโยชน์สูงสุดซึ่งในหัวข้อนี้เนาะก็จะว่าไปเป็นจะมีอยู่3หัวข้อย่อยเนาะซึ่งหัวข้อที่1จะเว้าเกี่ยวกับหน้าที่ที่มีต่อลูกความในนามทนายความซึ่งหน้าที่ที่มีต่อลูกความในนามทนายประกอบนี้อันที่1หน้าที่ในหลัก4แม่นหน้าที่เหล่านี้แม่นเลยกำหนดขึ้นเพื่อรับประกันให้ลูกความได้รับคำแนะนำที่บรรลุจุดประสงค์สถานภาพทางด้านการเงินและ
อืมโดยคำปานโดยผ่านการที่ว่าเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวมานั้นเนาะคำปานรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมนั้นเราได้นำมาปรับใช้แนวใดในกับการเรียนการสอนของเราเองหรือว่าการดำรงชีวิตของเราเนาะแล้วก็เว้าถึงความรู้สึกที่ว่าหลังจากที่ว่าเราเข้าร่วมแล้วเนาะเรารู้สึกแนวใดแน่ว่ามันมีผลประโยชน์แนวใดเนาะ เนาะหน้าที่ต่อไปของทนายความเนาะทนายความนะมีหน้าที่ต้องติดตามเบิ่งการปฏิบัติกฎหมายของลูกความให้คำแนะนำให้ที่เหมาะสมและมีวิชาการโดยแล้วข้อที่3แม่นหน้าที่ในความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งทนายความเนาะแม่นรักษาความลับหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งแล้วก็เปิดเผยและนำใส่ข้อมูลที่มีความสำคัญทั้งหมดอยู่ภายใต้การครอบครองของทนายความเพื่อผลประโยชน์ของลูกความและเพื่อรับผิดชอบต่อลูกความโดยหน้าที่ในการรักษาความลับจะประกอบนี้ข้อมูลใดก็ตามที่ได้จากลูกความในขณะที่ลูกความมีการพัวพันนำเขาเจ้าแต่ข้อมูลใดก็ตามที่คำป่านได้ยินบ่คำป่านตอนนี้คำป่านได้ยินบ่คำป่านปิดไมค์บ่แน่แต่ว่าได้ยินได้บ่คำป่านโดยคำป่านได้ยินบ่ โดยขออนุญาตเนาะ โดย เดี๋ยวไม่ปิดเอง โดยคำป่านลองแชร์ประสบการณ์เบิ่งว่าเขาเข้าร่วมแล้ว ข้า เขา พเจ้า รู้ ได้ สึก กล่าว แนว มา ใด เนาะ แน่ ก็เลยครบ3หัวข้อแล้ว ซึ่งในการเข้าร่วมข้าพเจ้าก็ในความรู้หลายเนาะแล้วก็ คำป่านได้ยิน รู้สึก ได้ ดี บ่ ใจ คำ ห ป่า ลาน ยแล้วก็ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมมากโดยก็เลยนำใส่หลายอย่างในชีวิตประจำวันบ่ว่าจะเป็นในการเรียนแล้วก็ในสถานที่อื่นๆเนาะโดยขอขอบใจ คำป่านได้ยินเสียงบ่ตอนนี้คำป่านอยู่ช่องไหน โอเคเดี๋ยววงสวรรค์เนาะเอาวงสวรรค์โดยคือว่าที่ว่าน้องได้เข้าร่วมผ่านมาเนาะน้องได้ได้เรียนรู้หยังแหน่จากที่เข้าร่วมเนาะโดยลองอธิบายโดยสักนิดให้เฮารู้แหน่เด้อ เจ้าสบายดีได้ยินเสียง โดยขอขอบใจเนาะจบเลยเด้อ นุ้ยได้ยินเสียงน้องบ่ ได้ยินรบกวนวงสวรรค์แนะนำตัวเองก็เนาะว่ามาจากภาคส่วนใดสถาบันใดก็ว่าเนาะ สบายดี ก่อนสวรรค์ ข้าพเจ้าพงษ์สวรรค์สิรินทร์เนาะนักศึกษาจากสถาบันนิติ โด ธรรม ย แห่งชาติ ได้ยินบ่ โดย ก็ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาเนาะจากสถาบันนิติธรรมแห่งชาติก็ดีใจหลายเนาะที่ได้เข้าร่วมมาโครงการนี้หรือว่าการสัมมนานี้ซึ่งคือเพิ่นก็ได้เริ่มตั้งแต่เดือน10เนาะ2021จนมาถึงเดือน4 2022ก็มีหลายหัวข้อที่ ที่ได้ยกขึ้นมาสัมมนาแต่ละเทื่อคือมีเขากำเพิ่นกำหนดขึ้นมาคือเดือนละครั้งการสัมมนาซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมเกือบว่าทุกครั้ง การสัมมนานี่มีประโยชน์หลายเนาะเกี่ยวกับพวกข้าพเจ้าก็หลายๆคนที่เข้าร่วมก็ หนึ่งก็แม่นได้แลกเปลี่ยนอะไรเนาะแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพวกข้าพเจ้าเองต่อกับข้าพเจ้าเองต่อกับครูอาจารย์ทางภายในแล้วก็พนักงานเว็บซิโก้บ่หรือว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดอะไรเนาะมันก็ได้ยกประเด็นยกอิหยังจากประสบการณ์ผู้ทนายความที่มีประสบการณ์มาเล่ามาเว้าให้ฟังเนาะครับพวกข้าพเจ้าก็ได้ยก กรณีขึ้นมา เพื่อเป็นการสอบถามเนาะ
ผลประโยชน์นี่ถือว่าได้หลายเนาะสำหรับพวกข้าพเจ้าโดยเฉพาะข้าพเจ้าเองนี่ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นทนายความอยู่แล้วก็ได้เข้าร่วมหัวข้อนี่ก็ถือว่าสำคัญหลายก็ได้จำแนกอีหยังหลายๆอย่างอันที่บ่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจเนาะอันที่บ่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์บ่ความสุจริตนี่ก็เมื่อก่อนก็แยกบ่ออก ว่ามันเป็นแนวใดแท้เนาะก็หลังจากได้เข้าร่วมก็มันเป็นสิ่งที่อ่าคล้ายๆกัน แต่ว่ามันก็ยังสามารถจำแนกออกได้เนาะข้าพเจ้าก็อันหนึ่งอันสองก็มีเรื่องธุรกิจดิกับสิทธิมนุษย์ดิมันก็ต้องเกี่ยวพันกันไปเนาะเป็นหยังจึงว่าเกี่ยวพันกันเนาะก็คือการดำเนินธุรกิจแน่นอนก็ต้องมีบุคคลในการจัดตั้งหรือว่าในบริษัทนั้นเนาะหัวหน้าบริษัทหรือว่าบริษัทจะต้องเห็นความสำคัญของพนักงาน ของพนักงานหรือว่าของลูกจ้างเนาะเพราะว่าการดำเนินธุรกิจบัวาธุรกิจก็ต้องดำเนินโดยบุคคลขึ้นมาถ้าหากว่านายจ้างหรือว่าบริษัทมีความสำคัญของบุคคลก็แน่นอนทางบริษัทแล้วก็ความสงบในสังคมก็สิบ่มีเพราะว่าบ่มีการจำแนกเชื้อชาติชนชาติหรือว่าอิหยังสิทธิมนุษย์เนาะข้าพเจ้ารู้สึกดีใจหลายที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้แล้วก็แต่ละเดือนเนาะผ่านมาข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตข้าพเจ้าจะได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม ที่เบปซิโกจัดขึ้นขอบใจเบปซิโกหลายๆที่ให้โอกาสโดยเฉพาะนุ้ยเด้อที่คอยซัพพอร์ตหัวข้อหรือว่าบางคำถามที่น้องบ่เข้าใจโดยขอเข้าใจหลายเก้าเนาะขอขอบใจทั้งน้องๆทั้งสองคนที่ว่าได้มาแลกเปลี่ยนนำพวกเราในมื้อนี้เนาะและต่อไปเนาะพวกเราอยากจะมาโซ่ให้เห็นถึงว่าการเข้าร่วมแต่ละครั้งของเราเนาะสำหรับนักศึกษาหรือว่าอาจารย์เข้านี่ทุกคนที่เข้าร่วมแล้วเราจะได้มีการเก็บการประเมินผลในทุกๆหัวข้อในแต่ละครั้งเลยว่าเราจะได้มีการประเมินผลถึงเราจะมีเป้าหมายเนาะของเราแล้วเราก็จะได้สร้างแบบฟอร์มเพื่อเหตุการประเมินและในการประเมินนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานของเราที่ว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะได้อธิบายให้เราฟังว่าการประเมินของเพิ่นนั้นเป็นแบบใดเนาะขอเชิญเจ้าสบายดี So let me just quick, Cherry, before you start, Cherry, let me just, so one of the things that we do is, with most of the work that we do, most of the trainings is we very much try to do pre and post evaluations to measure what people know before and what people, what the takeaways are afterwards. So we do these pre and post evaluations, questionnaires, you can call them tests, and it's a type of teaching method. And it's very useful. It shows us how we need to improve and also where we made impact. And I think what's going to happen now is Cherry, who works with our team, and in her first year of working with the team, she's been doing brilliant on learning how to do monitoring and evaluation. We're really proud of her. And so she's going to kind of take you through how we did this to demonstrate if in fact what we were doing really worked. So Cherry, over to you. โดยเข้าใจมาตรฐานเนาะซึ่งต่อไปเขาจะเป็นมาว่าเกี่ยวกับการประเมินซึ่งการประเมินนี่ถือว่าเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งเนาะที่ว่าถือว่าเป็นการมีความสำคัญในการที่ว่าเขาเฮ็ดฝึกอบรมหรือว่าการกิจกรรมต่างๆคืออย่างที่ผู้ทั่วไปผู้การในของเขาหรือว่าองค์การแบบซึ่งของเขาคือเขาจะเฮ็ดเป็นประจำเลยเวลาฝึกอบรมก็คือการเฮ็ด P-test หรือว่า post-test หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการประเมินก่อนและการประเมินหลังฝึกอบรมแล้วเนาะซึ่งการประเมินเดี๋ยวให้บรรณาธิการรบกวนบรรณาธิการเปิดกล้องพร้อมกันเนาะแล้วเฮ็ดมือแบบนี้เนาะเฮ็ดมือแบบนี้โดยเฮ็ดมือคือกำลังแชทอยู่เนาะแล้วพิมพ์ในข้อความในแชทซูมเนาะแต่ว่าอย่าเฝ้าทรงเถื่อเนาะเจ้าอย่าเฝ้าทรงเถื่อหนึ่งก็คือ
ให้ตอบว่าการประเมินแม่นหยังและเป็นหยังเขาจึงจำเป็นต้องมีการประเมินเนาะเจ้าโดยให้รบกวนบรรดาท่านให้เวลาบรรดาท่าน1 นาทีในการเขียนในเซสซูมเนาะแต่อย่าเฝ้าทรงเนาะแล้วบรรดาเขาจะมาเข้าดาวนับน้ำกันแล้วทรงไปพร้อมกันเนาะเจ้า1ก็คือรบกวน Secretariat next slide เนาะมีคำถามเจ้าเนาะก็คือ1ก็คือการประเมินแม่นหยัง2ก็คือเป็นหยังจึงจำเป็นต้องมีการประเมินเจ้าหน่วยตอนนี้เดี๋ยวให้บรรดาท่านพิมพ์ในห้องแชทนะเจ้าให้เวลา1 นาทีในการพิมพ์แล้วเดี๋ยวอย่าเฝ้าส่งเนาะโดยเดี๋ยวเขาจะมาเข้าดาวนำกันแล้วเขาก็ส่งไปพร้อมๆกันDo you want us to send, Cherry? Not yet, boost. Yet 1 minute for them to thinking and try in the chat. Then we'll come down 10 to 0, and then we'll send it together.โอเคบรรดาท่านพิมพ์แล้วบอถ้าพิมพ์แล้วรบกวนทุกท่านเปิดไมค์แล้วมาเข้าดาว10 9 8 0 พร้อมกันแล้วก็ส่งพร้อมกันนะเจ้ารบกวนเปิดไมค์อย่าเฝ้าทรงเนาะโดยอย่าเฝ้าทรงคือโดยเฮามาเปิดไมค์เอาเกมน้ำกันเริ่ม10 9 โอเค 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 โอเคเซ็นโอเคโดยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆท่านก็คือได้ส่งเข้ามาแล้วเนาะซึ่งการประเมินก็มีหลายเดี๋ยวขอตัวแทนในการลองขึ้นมาเสนอความคิดเบิ่งเนาะขอไดอาน่าได้บ่ลองมาเสนอเนาะว่าการประเมินแม่นหยังและเป็นหยังจึงต้องมีการประเมินเนาะโดยสามารถเว้าเป็นภาษาลาวได้เด้อเดี๋ยวให้ translator เพิ่นแปลให้โดยสำหรับน้องเนาะแม่นตามความเข้าใจเนาะก็คือการประเมินเนาะแม่นการที่ว่าเราประเมินหรือว่าเราทดสอบผลที่ว่าเราได้เรียนรู้มาว่าเราเข้าใจหลายน้อยส่ำใดเนาะแล้วก็การประเมินนี่มันจะเฮ็ดให้เรารู้ถึงว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่ประสบผลสำเร็จได้จักเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหั้นเพิ่นได้ประเมินหรือว่าทดสอบจุดประสงค์ที่ว่าเพิ่นเข้าร่วมในครั้งนี้เนาะว่าเพิ่นเข้าใจหลายน้อยส่ำใดแล้วก็มันในการที่เราประเมินมันจะเฮ็ดให้เราเห็นแนวทางว่าจุดใดที่ว่าเราควรแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ควรที่จะพัฒนาต่อไปโดยเข้าใจโดยเข้าใจไดอาน่าเนาะก็คือไดอาน่าเว้ามาก็บ่ทันสรุปแล้วแหละไดอาน่าเว้ามามันก็เกือบถึงหมดแล้วโดยเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆอีกหน่อยนึงเนาะก็คืออย่างที่ไดอาน่าเว้าไปเนาะการประเมินนี่เนาะก็คือเป็นการที่ว่าเฮาเอาผลการเรียนรู้เนาะมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการเนาะเพื่อเฮาจะได้รู้ถึงระดับความเข้าใจหรือว่าความรู้ของทักษะของผู้ที่ว่าได้เข้าร่วมว่าเป็นความรู้หรือว่าที่เพิ่นได้ฝึกฝนอย่างไปต่างๆเนาะอยู่ในระดับใดเนาะหลังจากการฝึกอบรมแล้วสิ่งที่เขาได้มาเอาไปเฮ็ดหยังก็คืออันไหนจุดบ่ดีอันไหนจุดคงค้างเขาก็นำเอาไปพัฒนาไปแก้ไขไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเนาะอันไหนที่มันดีแล้วเขาก็เอาเก็บไว้เป็นโมเดลว่าแบบนี้มันดีเด้ออย่างต่างๆเนาะแล้วก็จะปฏิบัติต่อไปเนาะซึ่งถือว่าการประเมินนี่เนาะก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
มีความสำคัญหลายเนาะที่ว่าจะในการพัฒนาการศึกษาการเฮ็ดเวียกอย่างต่างๆเนาะฉะนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมของเขาจะเห็นได้เนาะว่าทุกครั้งที่เขาฝึกอบรมเขาจะมีการประเมินทุกครั้งเพื่อเขาจะได้นำสิ่งต่างๆว่าไปพัฒนาว่าเขาเฮ็ดถูกระบอเฮ็ดดีระบอแล้วก็นำเอาไปปรับปรุงเจ้าโดยเข้าใจเนาะสำหรับไดอาน่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาแชทกันอีกเขาให้ทุกท่านเฮ็ดมือแบบนี้อีกคือเก่าเนาะเขาจะมีอีกคือเก่าแบบนี้อีกคือเก่าโอเคค่ะพร้อมแล้วคำถามต่อไปเนาะก็คือแม่นว่าการประเมินแบบใดเนี่ยที่ทานเคยใช้เนาะหรือว่าเคยเห็นหรือว่าเคยแบบเคยที่ผ่านมาเนาะโดยเดี๋ยวให้เวลาพิมพ์15 วิก็ได้เนาะเจ้าโดยแล้วก็เราจะมานับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดส่งมิได้ว่าบรรณาธิการอย่าเฝ้ากดส่งให้เด้อโดยว่าอย่างก็รูปแบบว่าโอ้ยอย่าเฝ้ากดส่งให้เด้อเจ้าเดี๋ยวร่วมกันโอเคเรามาเปิดไมค์นับกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ10 9 8อีกครั้งหนึ่งเนาะเปิดไมค์เดินบรรณาธิการมาเปิดไมค์ทีนึงโอเค10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอเคโดยทรงเลยโอเคก็จะเห็นว่าก็จะมีหลายอย่างเนาะที่ว่าส่งมาประเมินด้วยเจียบอ PTS Test มีโพลเนาะโดย Q&A presentation การถามตอบหรือว่า Q&A Google Form มี survey มี group discuss feedback section ซึ่งเจ้าแม่นแล้วเนาะก็คือสิ่งดังกล่าวก็คือจะเป็นรูปแบบการประเมินก็คือมันก็จะมีหลายๆรูปแบบเนาะบางทีอาจจะมีสอบเสียงมีโพลคือดังที่ว่าการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจของเขาที่ผ่านมาเนาะเขาก็เคยมีการนำใส่โพลทั้งพันซูมแน่สละมีการถามตอบในระหว่างเซสชั่นเนาะเพื่อให้ผู้ว่าผู้เขาเข้าใจหรือบ่เข้าใจต่างๆเนาะซึ่งว่าแบบการประเมินนี้มันก็มีหลายรูปแบบที่ว่ามันก็ขึ้นกับความถนัดของหลายคนในการใช้เนาะตัวนี้เนาะโอเคโดยต่อไปกดสไลด์ต่อไปเลยโดยซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการประเมินเขาจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการของการประเมินเนาะสิ่งแรกที่เขาต้องมีก็คือตัววัดผลเป็นอย่างตัววัดผลก็คือแม่นสิ่งที่เขานำจะเอาไปประเมินหรือเอาไปวัดผลอะไรเนาะก็คือแม่นอย่างแม่นรูปการประเมินต่างๆก็คือแม่นการที่เขาจะเป็นเฮ็ดQ&A บ่เฮ็ด P-test Post-test บ่ก่อนประเมินก่อนหลังเนาะหรือว่าการสอบเสียงการถามตอบอย่างต่างๆที่ว่าเนาะก็คือเขาจะต้องมีพวกนี้ก่อนเขาจะไปเฮ็ดการประเมินได้เนาะแล้วสองมาเขาต้องมีเป้าหมายอย่างที่นักศึกษาเดือนหน้าเนาะแซมาก็คือว่าเขาก็ต้องมาเบิ่งว่ามันบรรลุเป้าหมายของเขาบ่เมื่อเขาเฮ็ดไปเนาะเป้าหมายของเขาก็คือมันจะได้จากอย่างก็คือเมื่อเขาเฮ็ดกิจกรรมใดหนึ่งหรือว่าเฮ็ดการฝึกอบรมอย่างต่างๆใดหนึ่งอยู่แล้วเนาะเขาจะต้องมีเป้าหมายเสร็จไว้อยู่แล้วว่าเขาเฮ็ดกิจกรรมนี้เพื่อหยังเฮ็ดฝึกอบรมนี้เพื่อหยังคือฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายbusiness law เนาะคือเขาก็อยากให้ผู้เขาร่วมหรือว่านักศึกษาหรืออาจารย์ที่เขาร่วมผู้เกี่ยวกับว่ากฎหมายธุรกิจเป็นอย่างมีความสัมพันธ์แล้วใดเป็นอย่างต้องมีเป็นอย่างต้องเรียนรู้เนาะตรงนี้เขาก็มีเป้าหมายเสร็จไว้อยู่แล้วว่านี่คือโกของเขาแล้วเขาก็นำ2อย่างมาเฮ็ดหยังมาเปรียบเทียบก็คือการเอาตัวชี้วัดกับเป้าหมายมาเปรียบเทียบกันมันก็จะเฮ็ดให้เขารู้เนาะว่าเขามีจุดดีบนใดจุดอ่อนบนใดบรรลุเป้าหมายบ่บรรลุยังบ่บรรลุเป้าหมายบนใดเนาะแล้วเขาเอานำเอาสิ่งดังกล่าวก็คือไปเห็นอย่างก็คือไปเห็นในข้อ4เนาะก็คือปรับปรุงและพัฒนาหากสมมุติว่าเขารู้แล้วเขาเปรียบเทียบไปแล้วเขารู้ว่าตัวนี้จุดบ่ดีเขาก็นำไปปรับปรุงพัฒนาในห้องต่อไปในขั้นต่อไปเนาะสำหรับอันดีเขาก็เอาไปเป็นวิธีการหรือว่าแบบการเป็นโมเดลเนาะในขั้นต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการประเมินเดี๋ยวต่อไปเขามีตัวอย่าง
เกี่ยวกับการประเมินที่เขาเคยเฮ็ดผ่านมาในหัวข้อของกฎหมายธุรกิจเนาะบรรทัดจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างทำอิฐที่เขาจะโชว์ให้เบิ่งเนาะซึ่งคำถามก็แม่นเขาจะแม่นว่าระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจโดยคือจะเห็นได้ว่าสีฟ้าเนาะหรือว่าข้อแรกก็คือจะแม่นเพิ่นบ่เข้าใจเลยสีส้มก็คือมันเพิ่นมีความเข้าใจหน่อยนึงสีดำมาก็คือมันเพิ่นมีความเข้าใจและสีเหลืองก็คือความเข้าใจหลายคือบรรทัดฐานจะเห็นในรูปฟักเบื้องซ้ายเนาะหรือว่า P-test เนาะหรือว่าเป็นคำว่า P-test หรือว่าแบบประเมินก่อนการฝึกอบรมคือเฮาได้ส่งให้ผู้เข้าร่วมตอบก่อนที่เฮาจะเริ่มการฝึกอบรมหรือว่าเริ่มกิจกรรมต่างๆของพวกเฮาเมื่อเฮาส่งไปแล้วจะเห็นว่าความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจนี่มันยังบ่หลายเนาะก็คือจะเห็นในเส้นที่ส้มๆก็คือเกือบว่า100%เกือบว่า50%ถึง 100% คือเพิ่นบ่เข้าใจเลยบ่มีความเข้าใจในกฎหมายธุรกิจแต่เขาจะมาเห็นในฝั่งมองขวาก็คือ post test หรือว่าการประเมินหลังจากที่เขาฝึกอบรมแล้วเนาะจะเห็นว่าตัวสีดำเนาะหรือว่าความเข้าใจของผู้เข้าร่วมได้เพิ่มขึ้นเขาจะเห็นเนาะเนี่ยก็คือตัวนี้มันก็เป็นตัววัดหรือตัวชี้วัดให้เขาได้ว่าตอนฝึกอบรมนั้นเขาได้อธิบายหรือว่าได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมนั้นเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจนี้ได้หลายขึ้นเพิ่นจังแล้วมันจะช่วยเขาเห็นเลยเมื่อเขานำมาเปรียบเทียบซิโนก็คือเขาก็ได้รับบรรลุเป้าหมายคือผลหรือว่าผู้เข้าร่วมนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลายขึ้นของเราโดยอันต่อไปมันเขาจะมีอีกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งให้เบิ่งเนาะเจ้าโดย so just as a note, so you saw in the last pre and post, we basically doubled the participants number, the percentage, almost doubled the participants understanding at least basically what business law is. Cherry, let's take us to the next one. Great. Okay, next one อันต่อไปเนาะก็คือมันจะอยู่ในคำถามที่ว่าเป็นหยังกฎหมายธุรกิจจึงมีความสำคัญคือบรรดาทานจะเห็นเนาะเขาจะมีคำตอบให้เลือกอยู่5คำตอบคือสิ่งที่เห็นใน P-test หรือว่าการประเมินก่อนการฝึกอบรมก็คือผู้เข้าร่วมจะไปตอบในข้อ E เนาะซึ่งข้อ E เป็นคำตอบที่ผิดซึ่งเขาจะเห็นได้บอกว่าซึ่งอันนี้มันก็จะหรือว่าแสดงเขาได้เห็นว่าผู้เข้าร่วมนั้นยังบ่มีความเข้าใจเลยเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจเพราะว่าเพิ่นบ่ฮู้ถึงว่ามันมีความสำคัญแนวใดเป็นหยังจึงต้องมีหรือว่าความหมายของมันต่างๆเนาะแล้วหลังจากเขาฝึกอบรมเขาได้เทรนกันเขาได้ฝึกอบรมได้เทรนกันไปเขาจะเห็นใน post test ของเขาคือpost test ของเขาก็คือคำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อดีแล้วจะเห็นเนาะว่าข้อดีก็คือเส้นสีเหลืองๆนี่ก็คือทุกคนตอบข้อดีเป็นจำนวนหลายก็คือกายครึ่งไปเลยก็คือจะเห็นว่าการฝึกอบรมของเฮาแมนได้รับการประสบผลสำเร็จเนาะคือว่าผู้เข้าร่วมนั้นได้เข้าใจหลายขึ้นแล้วก็ในเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายธุรกิจเนาะซึ่งตัวนี้มันก็จะประเมินให้เฮาได้เลยว่าการฝึกอบรมหรือว่าการเทรนของเฮานั้นถือว่ามีประสิทธิภาพได้บรรลุเป้าหมายเนาะคือผู้เข้าร่วมนั้นได้เข้าใจหลายขึ้นในตัวนี้โดยตัวอย่างอีกอันหนึ่งเนาะโดยก็คือแม่นเฮาจะเว้าเกี่ยวกับตัวนี้แม่นในตัวอย่างต่อไปแม่นจะอยู่ในหัวข้อhuman right เนาะเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์เนาะแล้วก็ซึ่งคำถามนี้จะถามว่าบริษัทนะจะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์หรือบ่เนาะซึ่งคนส่วนหลายก็จะตอบว่าแม่นเนาะแต่จะเห็นได้ว่ามันยังมี 12% หรือว่าเป็นสีเทาๆอยู่ในรูปเบื้องซ้ายเนาะคือเพิ่นยังบ่มั่นใจคือเพิ่นบ่ฮู้เลยว่ามันต้องบริษัทต้องคำนึงบ่สิทธิมนุษย์เป็นอย่างบ่อย่างคือแบบต้องได้คำนึงบ่คือเพิ่นบ่ฮู้เลยตัวนี้และฉะนั้นเมื่อเฮาได้รับการฝึกอบรมอย่างต่างๆได้รับการเทรนอย่างต่างๆคือทาง YNK เพิ่นได้มาเสนอได้มาชี้แจงอย่างต่างๆเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลายขึ้นแล้วมันจะส่งไปก็คือในรูปเบื้องขวาของเฮาขึ้นว่า 100% ตอบคือ yes ก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะก็คือ 100% ทั้งห้องเข้าใจเลยว่าบริษัทแม่หรือว่าต้องได้คำนึงถึง human right ก็คือต้องเป็นตัวนี้เนาะก็คือเจ้าที่ที่ทานไปแล้วนั่นก็เป็นตัวอย่างที่เขาได้นำมาให้บรรดาทานเบิ่งเนาะเกี่ยวกับการประเมินก็คือก็จะเห็นได้ว่าการประเมินนั้นมีความสำคัญหลายเนาะคือว่าเขาจะสามารถนำไปพัฒนาหรืออย่างต่างๆได้เนาะโดย
มาฮอดนี่กะเข้าใจหลายๆสำหรับแบบนี้ แล้วเนาะขอขอบใจสำหรับเชอรี่ที่ได้อธิบายแล้วก็เล่าถึงการประเมินผลให้ยิมเฮาได้เข้าใจหลายขึ้นว่าการประเมินผลเป็นหยังมีความสำคัญแนวใดแล้วก็ได้โซถึงตัวอย่างของการประเมินผลสำหรับการปลูกโฮมที่ผ่านมาของเฮาเดี๋ยวต่อไปเนาะทีมงานเฮานานาเนาะเราจะได้มามีกิจกรรมหนึ่งที่เฮาเคยใช้ในการปลูกโฮมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวหั้นอาจจะเป็นกิจกรรมที่ว่าใช้รูปภาพในการเล่าเรื่องเดี๋ยวขอเชิญนาขึ้นมาเฮ็ดกิจกรรมดังกล่าวนั่นเลยเนาะขอเชิญเจ้าขอขอบใจ So I think we're going to เนาะ demonstrate now. Nana, you can demonstrate and have the participants do an actual activity from the seminar. Yes. yes Okay. yes เจ้าสวัสดีทุกท่านเนาะสวัสดีขอบใจหลายนุ้ยเนาะเจ้าต่อไปนี่คือดังที่นุ้ยเว้านะว่าต่อไปเขาจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับรูปภาพที่ว่าในเวลาที่เขาฝึกอบรมมันดาแต่ละหัวข้อที่ว่า7หัวข้อเนาะเขาจะมีการ ice breaker หรือว่ากระตุ้นก่อนการฝึกอบรมก่อนเนาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนี่มีความเข้าใจถึงว่าเขาจะมันเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมซึ่งในส่วนเซกชันเมื่อกี้นี่เนาะเจ้าเขาก็ได้กล่าวไปแล้วว่าวิธีการที่เขาให้วิธีการฝึกอบรมของเขามันก็มีวิธีการหลากหลายรูปแบบกันไปไม่ว่าจะเป็นแสดงรูปภาพไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ในแชทเฮ็ดโพสอย่างต่างๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งคือกันแล้วสั้นเขาจะมาเบิ่งกิจกรรมนี้นำกันเลยซึ่งทุกท่านจะเห็นอยู่ใน PowerPoint เนาะเจ้าที่จะเป็นรูปภาพ3รูปภาพจะมีรูปภาพ1 2 3ก่อนที่จะไปเนาะข้าพเจ้าก็จะมีกิจกรรมไม่เล็กน้อยให้พวกท่านเนาะไอ้นี่เนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปเฮ็ดดิ่นกิจกรรมนำกันนั้นสำหรับผู้เข้าร่วมที่ว่าปิดกล้องเนาะจะเป็นไปได้บ่เนาะเจ้าที่ว่าเปิดกล้องแล้วก็มีส่วนร่วมนำกันจะเป็นการดีที่สุดเจ้ากว่าเขาจะได้เห็นว่าผู้ท่านนี่ยังอยู่กับเฮาบ่เนาะเจ้าเพราะว่าปิดกล้องแบบนี้เนาะเจ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอรบกวนเปิดกล้องเนาะถ้าผ่านใดที่ว่าบ่สามารถเปิดกล้องได้มีปัญหาก็บ่เป็นหยังเนาะเจ้าตัวนี้แต่ว่าถ้าเปิดกล้องได้จะเป็นการดีเลยเจ้าโอเคโดยหลายท่านนี่ก็เห็นว่าเปิดกล้องเนาะเจ้าขอบใจหลายสั้นเราจะได้มาเริ่มกันเลยเนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้มีอยู่ว่าเขาจะไปกันแต่ละรูปกันเนาะเจ้าตั้งแต่1จนหา3เลยเดี๋ยวเขาจะไปรูปที่1กันก็คือท่านจะเห็นอยู่สไลด์เนาะเจ้าคือรูปที่1นี่เขาจะให้ทุกท่านนี่ได้ภายหลังที่เห็นรูปไปแล้วความเข้าใจของท่านต่อกับรูปดังกล่าวนี่เวลาท่านเห็นนี่ท่านเข้าใจแนวใดมันสื่อออกมาถึงแนวใดเนี่ยสำหรับความหมายของรูปดังกล่าวซันอยากให้พวกท่านนี่เนาะรูปที่1พวกท่านจะเห็นอยู่นี่เนาะเจ้าที่ว่าข้าพเจ้าวงอ้อมเอานี่ก็คือที่ท่านจะเห็นจะเป็นซิงเป็นรูปยิงสายเนาะซึ่งบอกฟ้าเธอเนาะบอกฟ้าส่งในแชทเธอซึ่งข้าพเจ้านี่ก็อยากให้ผู้ท่านนี่มาบริหารกับนิ้วกันอีกก่อนเนาะก่อนที่ว่าเขาจะแล้วก็คือบริหารนิ้วคือการเจ้าเนาะออกกำลังกายนิ้วโดยออกกำลังกายนะเจ้าซึ่งเขาจะให้ทุกท่านเนาะเวลาเอาประมาณจากเพื่อเวลาพิมพ์นี่เอาประมาณ20 วิเนาะเจ้า20 วิในการพิมพ์ลงในแชทแต่ห้ามส่งเด้อบอกฟ้าส่งเนาะส่วนหลายเวลาลงแถวไผก็จะกด enter แล้วมันจะลงแถวเลยมันจะส่งเลยเนาะแต่บอกฟ้าส่งเถอะพิมพ์ลงในแชทว่าตามที่ผู้ท่านเข้าใจว่ารูปภาพดังกล่าวนี้สื่อถึงอย่างเจ้าสั้นขอเวลา20 วิเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาแล้วจะนับพร้อมกันเอาซะเนาะโดยเดี๋ยวข้าพเจ้านับเองบ่นี้ให้ผู้ท่านพิมพ์เอาเนาะโดยโอเคสั้นเราจะมานับพร้อมกันถ้าว่าผู้ใดนับเปิดนำกันได้เนาะผู้ฟ้าส่งเทเดอร์มีบางคนเขาก็ส่งละโดยเอาเป็นรูปที่1เนาะโอเคนับพร้อมกันก็ได้สั้นให้แต่ละท่านนี่นับเป็นภาษาของผู้ท่านเองเนาะเจ้าบิกินนี่มันก็กลายไปแล้วประมาณเอานับจาก10กันเลยโดย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ส่งเลยเจ้าส่งเลยรัวๆป้ามีตั้งวัน100 กว่าข้อความบ่แม่นเนาะโดยโอ้ยบางภาษาเขาก็อ่านบ่ได้เนาะโดยหลายคนก็ส่งมาก่อนเนาะสมัยเพิ่นก็เจ้าโอเคหลายๆข้อความเลยบ่แน่ใจผู้ที่เหลือเพิ่นยังส่งต่อตึงอีกบ่ท่านเขาจะ
มาเลือกกันเลยเนาะเอาคำตอบผู้ใดดีเนาะเอาคนที่ปิดกล้องเอาซะเนาะเลือกเอาคนที่ปิดกล้องดีกว่าว่าเพื่ออย่างนี้เสียงเพิ่นถึงจะบ่เห็นนั่นรูปภาพแต่ก็ได้ยินเสียง เอาเป็นทั้งนักศึกษาเฮาเอาเนาะนักศึกษาจากทาง FLP แต่ว่าเพิ่นเปิดกล้องแต่ก็เลือกเพิ่นเนาะโดยซื่อคำพูวันเนาะหรือว่าเฟรมเนาะเจ้าอยากขอให้นักศึกษานี่รบกวนนักศึกษานี้ลองอธิบายได้บ่ตรงรูปภาพดังกล่าวว่านักศึกษานี้มีความเข้าใจแนวใดเจ้าเชิญเลยเนาะเฟรมจันทวงศ์เจ้า โดยตามความเข้าใจของน้องที่น้องเห็นนี่มันความเสมอภาคหญิงชายเนาะเพราะมีผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่ซิงโดย อันนี้เจ้าเข้าใจทั้งน้องเฟรมเนาะความหมายของน้องเฟรมก็คือหมายถึงความเสมอภาคสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายแม่นบ่เนาะเจ้าเข้าใจนักศึกษาเฮาเอาอีกจักทานเนาะโดยขอเป็นคนอีกประเทศเฮาสิได้เดินทางไปอีกประเทศเอาเนาะโดยขอเป็นทานบ่แน่ใจสิเอิ้นชื่อเพิ่นถูกบ่เนาะซีเรียบ่เจ้าซีเรียSYLVIA เนาะ S ซีเรียเจ้าบ่แน่ใจเอิ้นถูกบ่โดยขอโทษขออภัยถ้าเอิ้นบ่ถูกเนาะซีเรียบ่โดยบ่แน่ใจโดยเพิ่นน่าจะบ่อยู่บ่โดยโอเคบ่เป็นหยังซั่นโดยได้ยินเสียงเปิดไมค์เหมือนเพิ่นบ่โดยซั่นก็เปลี่ยนคนก็ได้โดยขอเป็นทั้งทางเลโนนเนาะเจ้าทางเลโนนทางเลโนนบุญเพลงเนาะเจ้าโดยฮัลโหลเจ้าสบายดีเจ้าสวัสดีเจ้าขอท่านประกอบ ได้ยิน คำ ดี เทียบ บ่เนาะ เจ้าได้ยินชัดเจนเลยเจ้าโด โอย เค ได้ยิน ขอบใจหลายๆพอดีขอโทษหลายๆเด้อบ่สะดวกเปิดของวันใดแต่ว่าสิประกอบคำเห็นเนาะในมุมมองส่วนตัวนะถ้าเบิ่งอันนี้ถ้าเห็นที่รูปกับผู้หญิงกับผู้ชายโดยปราศจากสิ่งก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคระหว่างหญิงชายแต่ว่าเมื่อเอาสัญลักษณ์ของผู้หญิงผู้ชายมาอยู่ในสิ่งทั้งสองผางนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายเนาะหรือว่าเป็นสิทธิเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายระหว่างสองเพศเนาะเจ้าสั้นๆแบบนี้แหละเจ้าขอขอบใจทางเลโนนเนาะเจ้าใจหลายเดี๋ยวฉันก็ผู้ดีเขาก็ได้ผู้โฮสองท่านเนาะที่ว่าประกอบความคิดเห็นเจ้ากะแม่นแล้วเนาะคือที่ผู้ท่านได้ให้ไอเดียมาแบ่งปันมาคือรูปวิธีถ้าผู้ท่านเบิ่งตามรูปแล้วก็จะมีเพศหญิงเพศชายที่อยู่ในซิงค์สองข้างที่ว่ามีความเท่าเทียมก็คือทางผู้เขาหัวเพิ่นว่าเนาะหมายถึงความเท่าเทียมกันของเพศหญิงเพศชายแต่คือที่เฮาเฮาปัจจุบันเนาะบ่แม่นเพศเฮาก็บ่เพียงแต่หญิงชายเนาะก็จะมีเพศอื่นๆก็คือเพศที่3 LGBTQ ต่างๆเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายเช่นเดียวกันสำหรับตัวนี้เจ้าโดยสั้นเขาเป็นรูปที่2เนาะแต่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่2แต่ว่าก็สิได้มีจะเอิ้นหลายๆฐานนี้เขามีส่วนร่วมนำกันในตัวนี้เนาะสั้นขอเป็นรูปที่2คือเก่าเลยเนาะเจ้าจะเตรียมลงพิมพ์ลงในแชทคือเก่าเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะบ่ได้นับเนาะเจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนับคนเดียวเนาะโดยย่านว่าเสียงสอดแทรกเนาะแล้ว3รูปที่2ผู้ท่านจะเห็นอยู่บนรูปทางกลางนี่เนาะจะเป็นอะไรนี่รูปผู้ชายบอกแล้วก็เป็นรูปหุ่นบอกแบบนี้ให้พวกท่านลองเบิ่งจากรูปแล้วความเข้าใจของพวกท่านต่อรูปดังกล่าวนี้มีความเข้าใจแนวใดเจ้าโอเคซันก็ให้เวลาคือเก่าเนาะเป็นเวลา15 วิให้พวกท่านนี้พิมพ์ลงในแชทบอกแต่กับบ่ฟ้าวส่งคือเก่าเนาะบริหารนิ้วอีกละนิ้วนี่บริหารตลอดตรงนี้เนาะเตรียมพิมพ์ลงในแชทเนาะเจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนับไปพร้อมกันหรือว่านับคนเดียวเลยจะเอาเป็นโอเคโดยเตรียมพิมพ์ลงในแชทเนาะโดยเดี๋ยวข้าพเจ้าเดี๋ยวจะนับแล้วเนาะจะนับมาเด้อโดยโอเค10 9 8
seven 7 6 5 5 สี่ 4 3 สาม 2 1 1 โดยกดส่งเลยเนาะเจ้าส่งเลยโอเค5 6 7 8เจ้าส่งมารัวๆกันเนาะโดยคือมีคนส่งหน่อยให้เนาะมีแต่7 ทานหนึงบ่โดยทานบูสเนาะเพิ่นว่า lack of judicial independence เนาะเจ้าแล้วก็มี corrupt authority เนาะเจ้าโอเคโดยเจ้าขอบใจสำหรับการมีส่วนร่วมเนาะที่ผู้ทานเสร็จลงมาฉันจะคือเก่าเฮาสิได้เอาเอิ้นผู้มีส่วนร่วมเมื่อกี้นี้เฮาก็เอิ้นผู้ร่วมจากทางประเทศลาวแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาเอาจากเดินทางไปทางสากลหน่อยหนึงเนาะตัวนี้พอเป็นท่านที่เพิ่นส่งมาท่านแอรินบ่เจ้าแอรินบ่ข้าพเจ้าเอิ้นชื่อถูกบ่เนาะเจ้าขอโทษหลายถ้าข้าพเจ้าเอิ้นบ่ถูกเนาะแอรินเควสบ่โดยถ้าเป็นไปได้รบกวนทานเนาะตามความเข้าใจของทานเจ้า Hi, good evening from the Philippines. I think it portrays manipulation of justice when other people control those who are supposed to administer justice. Thank you Erin โดยเข้าใจ Erin เนาะสำหรับความคิดเห็นต่างกล่าวคือที่ผู้ทานว่ากำแมนแล้วเนาะคือหมายถึงการขาดเสรีภาพขาดในการปฏิบัติวิงานใดหนึ่งเนาะก็คือจะเห็นตามแสดงออกตามรูปภาพเลยที่มีคนเนาะมีเสื้อมาควบคุมก็คือผู้ในเนาะอันนี้เพิ่นก็อาจจะบ่สามารถปฏิบัติได้ตามเสรีภาพของเราในตัวนี้เจ้าขอเป็นอีกท่านหนึ่งสำหรับหัวข้อนี้เนาะเจ้าผู้ดีเพิ่นพิมพ์เอายาวนิดนึงยาวที่สุดในนี้เนาะโดยภาษาลาวเนาะเขาเป็นท่านเปเล่แพงไซบ่เจ้าโดยท่านเปเล่แพงไซเนาะบ่แน่ใจยังอยู่นำเฮาเนาะเลยรบกวนเนาะท่านเปเล่ สวัสดีโดยยังอยู่แล้วเจ้า เชิญเลยเจ้า สำหรับคำเห็นของข้าพเจ้าเนาะก็คิดว่าตัวนี้มันสื่อให้เห็นถึงการบังคับผู้ที่นำใช้กฎหมายอยู่เนาะฉะนั้นคำเห็นของข้าพเจ้าก็บอกว่าผู้ที่นำใช้กฎหมายหรือว่ามีสิทธิอำนาจในการอยู่ในอำนาจของตุลาการเนาะต้องบ่ถูกแทรกแซงการเฮ็ดเวียกหรือว่าบังคับโดยบ่ว่าจะเป็นทางกงและก็ทางอ้อมจากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเนาะเจ้าขอบใจท่านเปเล่แพงไซเนาะเจ้าสำหรับคำคิดเห็นที่ว่าบุคคลไหนบุคคลน้องๆก็บุคคลที่จะถูกแทรกแซงจากทางบุคคลอื่นที่เฮ็ดให้เราขาดถึงสิทธิเสรีภาพเจ้าในตัวนี้เนาะโดยโอเคเจ้าฉันเอาเป็น2ท่านี้พอเนาะเจ้าเพื่อเราเรื่องทางสายเวลาเดี๋ยวต่อไปข้าพเจ้าก็จะย้ายไปรูปที่3เนาะโดยไปรูปที่3ด้วยกันเองโดยรูปที่3นี้คือเก่าเฮาเลยเนาะก็คือให้ผู้ทานเตรียมพิมพ์ลงในแชทคือเก่าเนาะเจ้าเตรียมพิมพ์ลงในแชทว่าผู้ทานเข้าใจจังไดคือตามรูปภาพที่ท่านจะเห็นเนาะมีสิ่งสองผางมีเงินเบื้องซ้ายเนาะเงินดอลลาร์เนาะโดยแล้วก็เบื้องขวาก็จะเป็นล้อหรือว่าปึ้มกฎหมายที่จะเห็นแบบนี้แต่ว่าผู้ทานจะเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งสองผางคืออันนึงจะหนักกว่าแล้วก็อันนึงจะค่อนข้างจะอันนั้นเนาะโดยก็คือเก่าเจ้าอยากให้ผู้ทานนี่มีส่วนร่วมนำกันหลายๆเนาะเพราะผู้ร่วมเขาคือว่า50ปลายคนแต่ว่าพิมพ์ลงในแชทเพียงแต่ประมาณ10ปลายคนเนาะก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนำกันในตัวนี้เจ้าให้ทุกคนเนาะการเตรียมพิมพ์ลงในแชทคือเก่าเลยเจ้าว่าผู้ทานนี่มีความคิดเห็นหรือมีความเข้าใจอะไรต่อกับภาพดังกล่าวรูปภาพที่3สุดท้ายของพวกเราเจ้าโอเคท่านขอเป็นทั้งตาเจ้าสั้นเป็นทั้งน้องนานิก่อนนอกจากทางคนลาวนี่ช่วยเอ้ยนับเวลาเนี่ยบ่เอ้ยน้องนานิก่อนเนาะพอดีเอ้ยนับเวลานี่คือบ่ฮู้ม่วนปานใดเนาะอยากให้น้องนานิก่อนช่วยนับเวลาจาก10นับถอยหลังให้เนี่ยได้บ่นานิก่อนบ่แน่ใจอยู่ดำบ่โดยได้เอ่ยนาขอบใจ
เลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เลย0ส่ง สูแล้วก็ เจ้า บอกคนอื่นส่งเลยเดี๋ยวจะไขดังนั้นนี่ก่อนเนาะ เลยขอบใจกันนะ เจ้าโดยในนี่ก็เจ้าคือคือทั้งจีย่างเนาะเพิ่นก็ว่าบ่แม่นindependent ออกโดยเขาเก่าความบ่เท่าเทียมกันแล้วก็ความบ่ยุติธรรมอำนาจเงินอยู่เหนือกฎหมาย Money seem to have more power than โอเคโดยสั้นเดี๋ยวเราจะฟังจากทั้งผู้เข้าร่วมที่เพิ่นแชทลงในนี้เนาะเจ้าสั้นขอเอาเป็นทั้งทางจอห์นดาวิสเนาะเจ้ารบกวนทางจอห์นเดี๋ยวเขาจะออกเสียงถึงว่าเนาะนี่ทางจอห์นดาวิสเนาะรบกวนท่านมีความเห็นในตัวนี้ที่ท่านว่า incorrupt system เนาะเจ้าโดยขอเสนอค่ะด้วย thank you Right. No, so what I see from this picture is the unfortunate reality in some jurisdictions and some legal systems where people with the money can sometimes avoid the legal consequences. They can buy their way out of situations and basically not be subject to the same law as everybody else. So this creates an imbalance. And it creates lack of confidence in a legal system where the rich can operate like this. เราขอบใจทางท่านโจ้เนาะเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อกับคำเห็นโตรูปดังกล่าวเนาะที่เว้าถึงการ corruption in system นี้เนาะเจ้าเดี๋ยวเราขออีกบางท่านเนาะจากผู้ร่วมเราก็เห็นหลายๆท่านนี้มีความคิดเห็นมาในตัวนี้เนาะเขาเป็นโดยสั้นเขาเป็นท่านจอนรบกวนท่านจอนเลือกผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้บ่เจ้าที่ว่าท่านเห็นอยู่ในแชทถึงอาจจะเพิ่นพิมพ์ภาษาลาวก็บ่เป็นหยังเนาะรบกวนท่านจอนเลือกผู้เข้าร่วมท่านอื่นให้มีความเห็นต่อกับผู้ดังกล่าวได้บ่เจ้าโดยเข้าใจ Sure, let me see. I'm going to select let's see here. Bear with me. Let's find somebody with their camera on. Can I select Nanikone? น่าจะเป็นนานิโกะเนาะโดยซื้อเป็นญี่ปุ่นเลยโดยน้องนานิโกะเนาะโดยเนาะตามความเข้าใจเนาะคือภาพที่3นี้แม่นซื้อถึงอันนั้นกฎหมายนี่แม่นสูงกว่าอำนาจของเงินเนาะโดยเข้าใจเจ้าขอบใจน้องนานิโกะเนาะเพิ่นว่าอำนาจกฎหมายสูงกว่าเงินเนาะตามรูปมันบ่โดยวิกกี้โดยเจ้าทางปาวินายกมือเนาะเชิญเลยป๋าเจ้าปาวินาเจ้าเดี๋ยวบางเทื่อเข้าใจนาสำหรับความเจ้าคือว่าเดี๋ยวภาษาอังกฤษbut I think different because of my view I think maybe this is picture is about money has more power than over the law in my point of view to what I can see thank you เจ้าขอบใจทางป่าเนาะโดยถ้าป่าพอจะอยากขอเลือกผู้เข้าร่วมอีกท่านหนึ่งให้ในบ่เจ้าก่อนที่จะจบตัวนี้รบกวนทางป่าเนาะ Can Mr. Silison can โดยเจ้าสำหรับตัวน้องเองในรูปภาพที่3เนี่ยคิดว่ามันเป็นอำนาจเงินเท่านั้นที่ว่าอยู่เหนือที่ว่ามันหนักกว่ากฎหมายนะซึ่งว่ามันเกิดจากการขาดจรรยาบรรณจริยธรรมของผู้ปฏิบัติกฎหมายที่ว่าบ่ปฏิบัติเคร่งครัดเฮ็ดให้อำนาจของเงินนี่น่ะมีน้ำหนักหรือว่าควบคุมกว่ากฎหมายขอบใจเจ้าขอบใจทั้งศิริสอนแล้วก็ขอบใจทั้งปาวินาเนาะแล้วก็ขอบใจทั้งผู้ร่วมทุกคนเนาะที่ว่ามีส่วนร่วมนำการในตัวนี้ในกิจกรรม
รูปภาพของพวกเขานี่เจ้าก็คือคำตอบที่ประธานนี้ได้เว่ามาเนาะเจ้าก็คือผู้ที่สามนี่ที่จริงอันนี้แม่นผมหมายถึงว่าเงินอยู่สูงกว่ากฎหมายเนาะผมอันที่ทางน้องเป็นว่าเนาะคืออันนี้ความเป็นจริงที่เขาเห็นเนาะก็ส่วนไหนก็จะเป็นแบบนี้ที่ว่าเห็นว่าเรื่องเงินนี้มีเนื้อหาหลายกว่าในตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือว่าถึง reality เนาะเจ้าฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเล็กๆน้อยๆเนาะเจ้าที่ว่าให้ทุกท่านนี้มีส่วนร่วมกันอันนี้ก็คือมันจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในรวมอยู่ในกับในเวลาเขาฝึกอบรมอยู่ในbusiness law เนาะที่เป็นซีรีส์ของพวกเขานี่ก็ได้มีการนำใช้การมีส่วนร่วมและก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมนี้ได้เข้าใจโดยผ่านวิธีการให้ความรู้ได้หลายรูปหลายรูปแบบเนาะนี่เจ้าท่านก็ข้าพเจ้าก็สิได้หมดเพียงเท่านี้เนาะเจ้าก็สิได้กลับไปหาทางหาทางfacilitator เฮาเจ้าใจ Great job, Nana. Great job, Cherry. Great job, everybody. Everybody, let's do this. It's just fantastic. Yeah. And as you see, these were some of the teaching methods that really got across the message on business law, ethics, rule of law, human rights. We're really eager. We've developed our curriculum. We'll keep making it better and revising it. We look forward to doing this with our partners at White & Case and others. Like we said, this is a great opportunity. The previous session we had was large law firm collaborations. And this is a great example of how not only large law firms, but especially large law firms that have teams in different offices are able to bring them together and join them virtually. And of course, this all can be done physically or it can be done hybrid, but it also could just be done virtually. So we're going to be going further with White & Case on this and reaching out to other partners. And we encourage others to do the same. And I think tomorrow, DLA Piper is going to be talking about some virtual trainings that they do in the South Pacific, and we've also done with them. And there's other really, really great examples. So with this, I want to say to all the participants, thank you for being here. To our wonderful White & Case team, presenters, material developers, trainers, evaluators, supporters. I want to add also that Nui, I probably want to add this, is actually with us. She's a White & Case fellow with our organization. White & Case helps to support her. And so she's able to eat, which is helpful. And we've seen such amazing growth with Nui over the last year and a half. And also with her working directly with the White & Case team. The students that presented today, well done. For you, I'm sure this is a first, and you'll maybe you're going to remember this for years to come, being in a real international conference, even virtually. And just all of us, this is a great way to end the first day. Everybody put up one finger. Okay, one finger finished. Okay, one finger finished. And we have 2 more days. Let's put up 2 fingers, 2 more days with really, really wonderful sessions over the next 2 days. So we look forward to you being a part of it. There is absolutely a secret word coming up. So if you want a certificate, Irene, you have your hand up, yes? Irene, yeah, go ahead. I had the opportunity to attend the recent practical and ethical legal skills training, and as a 2-month-old lawyer, it was really helpful. That was the DLA one that we did, right? Yes. With the ALSA groups. Yeah, absolutely. You were down in the Philippines. Yes, absolutely. I was wondering if Babsicle will be offering training the trainers program to help us replicate and contextualize business law, ethics, rule of law, and access to justice training in our own country. That's a great idea. That's a great suggestion. And that's often what we do with our partners. So what you're asking is not just delivering this, but actually doing TOTs with this, with the materials and the curriculum to train others so they can deliver. That's great. And so I'm going to say yes.
and fit that into our plan plus. And to be clear, this training that we did with Whiting Case was slightly different than the training that DLA does, although there's definitely overlap. And that was, focusing on more direct lawyering skills, counseling, interviewing, pro bono, and access to justice. But there is definitely overlap. This training that we did with Whiting Case, equally as useful, had a more substantive focus on, business law, and ethics. And if you could combine the trainings together, I think, 1 + 1 = 7. So, but Irene, absolutely. So let me take this back. We have our Whiting Case team on here, and we'll talk to our other partners and start talking about how to do TOTs with this. And it's great to have you as a 2-month-old lawyer, and Thank really you. being, and we were so happy when you reached out and you wanted to attend the, the ALSA training that we did, the Asian law students one a few weeks ago. People told us we were crazy because we had the pro bono conference coming up, and they said, oh, we can do it in November. And we're like, no, we want to do it. We're ready. So we did it in August, and it was 5 days. It was 5 days separated every other day. So this training, as we said, this training was monthly, once a month. And the training we did with you was like every other day over 5 days or so, not on weekends. Yeah. So again, we could do it in different ways. And I think with this training, we may not, if I had to do this again, I would probably not do it over 7 months. Now that we have the curriculum, I would probably do it a little bit more like we did with the DLA Piper training that we did with you. But we'll talk to Whiting Case and others about that. But what a great question. Thank you for that. Thank you. So, Nino Jiang, any parting thoughts, thank yous? Just again, I can keep saying thank you to you forever. Yeah, no, it's just been a very great privilege on our part and our pleasure to have worked with you and your team so closely since October last year. And we're just glad to hear that so many students have taken away something from the lessons. And great that other trainers are looking to tap or to work with us going forward. And definitely, we look forward to working closely with them and with the Babsicle team going forward. Beautiful. So John, I think maybe we can have you wrap it up as the introducer and the adopter of the session. Yeah, well, thanks everyone. I've been really enjoying this, and I wish that I had this training when I was a new lawyer. I had to sort of navigate a lot of this on my own. And I think it's really amazing, some of the resources that you have available to you. So well done to Whiting Case, to the Babsicle team. Really enjoyed this. And I look forward to hearing more about it at next year's conference to see what you've done the past year. So hopefully you saw the magic word, collaboration. And that's it, I think, for today. So I look forward to seeing you all tomorrow morning. And that's it from me here in Hong Kong, but have a good evening, everyone. And I also I want to say thank you for the interpreters. You've been amazing. And you really made this session just work. So thank you. Could not have done it without you. Yes.